سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت وعليك إنه لا يعز من عليك ولا يعز عليك وعليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم إن شاء الله على الحضور. أشكر الجمعية الشيخ. Je vous remercie d'être présent. Je remercie également le monde associatif, le Cheikh. Je remercie les frères qui viennent un peu de loin, de Massy. Je ne sais pas s'il faudrait réellement parler sur le sujet de la femme aujourd'hui. Que mes sœurs, Inch'Allah, nous excusent. Mais je pense que ce n'est pas clair. Parce que ce qui s'est passé hier, vendredi, c'est un événement qui devrait normalement solliciter la réflexion, solliciter un peu, voilà, il faudrait qu'on stationne un peu. Comme disait Cheikh hier, donc, le prêche du vendredi, المسلم يكون حذر يكون فطن. فيجب علينا نحن في مرحلة من المراحل أن نتقدم نوعا ما في البحث العلمي في بعض الأمور التي هي واجبة شرعا. نحن كمسلمين الحمد لله on est musulmans. Musulman veut dire qu'on doit s'adapter, mais avec connaissance. On doit s'adapter avec connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, أول ما أنزل من القرآن أنزل اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف بعدين فقهاء قدماء وبعض المعاصرين أن النبي تعلم القراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا من القدامى، قاله الإمام الباجي رحمه الله من المالكية، من كبار علماء المالكية. من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه تعلم القراءة بعدين. En fait, donc, il savait ni lire ni écrire. Quand il reçoit, le premier verset lit. Le premier verset est révélateur que cette religion est une religion de sérieux. Il faut passer aux choses sérieuses. Rasulullah, il avait 40 ans. Certains avaient beaucoup plus, des compagnons. Et khlas, il faut passer maintenant aux choses sérieuses. القراءة في النداء القرآني قراءة مفتوحة، c'est ouvert, lis tout. Et certainement les musulmans, ils ont pris au sérieux ce verset. Bon, le discours il est général, mais je parle à une minorité de personnes. Et il doit être général en même temps. Que nous, on doit comprendre au moins. واحد يفهم يعرف أنه بعض الأمور ينبغي أن تقرأ، بعض الأمور ما يقرأوش كاع الناس. لابد يكون ولتكن منكم أمة parmi vous. Il doit y avoir des minorités de personnes pour maîtriser quelques domaines. Il faut qu'il y ait des personnes. La communauté, elle doit juste écouter, savoir. Et voilà. Et laisser الباجي هذا من أعمدة المذهب المالكي. المذهب المالكي مبني على ربعة. Ça fait combien de temps que l'école malikite existe? Ça fait 13 siècles. 13 siècles. C'est ça.
15 moins 2. 15. On est 15e siècle. Malik est mort 179, c'est-à-dire le 2e siècle. 15 moins 2, 13. Que l'école malikite existe jusqu'à présent. Ces 15 siècles, ces 13 siècles, nous a donné 4 personnes. يعني من آلاف الأئمة كانوا faut compter depuis Malik jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers de alim. De ces centaines de milliers de alim, il y en a 4. Et parmi les 4, هذا الإمام الباجي. C'est pas rien. واليوم هذا الإمام الباجي لما قال أن النبي تعلم القراءة قامت عليه الدنيا ولم تقعد. كيف قال تقول هذا الشيء؟ هذا رجل كبير. قال لا ما تقولش رسول الله أمي ما تعلمش ما قراش. نعم ما تقراش ما كانش يقرا في البداية لكن بعدين تعلم. وراه مشكل. إذا أحيانا بعض الأئمة أو بعض المحاضرين يخافوا منكم كما خاف الباجي، كما خاف واحد الإمام كبير أبو زهرة، محمد أبو زهرة مصري، عالم من علماء الأحناف، حنفي المذهب، وكان من أواخر علماء محققي المذهب الحنفي. رجل كبير علمه واسع، كتب في كل شيء. قبل ما يموت قبل ما يموت في محاضرة كبيرة للعلماء قال لهم شيء قال لهم يحز في قلبي. واحد الفكرة 13 سنة في قلبي ما قلتهاش، قال اليوم نقولها لكم. هذا مين خايف؟ خايف من العلماء. وذكر المسألة تاعو وخلاص. ما نقولوها لكمش هو خاف من العلماء. ما نقولوهاش حنايا. وعالم كبير. إذا أحيانا هذا الخوف يجعل العلم ما يتطورش. ما نتقدموش كذا وخلاص. هكا ما نقدموش، ما نقولوش. روحوا البلاد نخافوا من الحكام. نجوا هنا لا، ما خافوا من الحكام، ما خافوا من المسلمين. والمسلمين يديروا كونفيونس في الآئمة تاعهم. معليش كاع إلا أخطأ معنا معليش. المهم أنا قالنا 80% صح ندو 80%. C'est ça. C'est-à-dire que il faut que, parce que les musulmans, dans le temps des musulmans, pourquoi la recherche scientifique était très avancée. Ils ont écrit sur tous les domaines. والله des fois نشوف نقرا كتب تاع قدامى نقول هذا قاضي قضاة كبار، c'est des juges وعندهم مناصب، ils n'ont pas le temps. ويكتبون في أشياء تتعجب، والله تتعجب. هذا كتاب عجائب الدنيا، عجائب كتاب قاضي، وذكر فيه من كل شيء، من علم الفلك وعلم الطب، علم الأسنان. المسلمين أول من دونك حنا بمعنى مسلمين شو arrivé là مسلمين à un certain moment ils prêtaient attention à tout phénomène. كانوا يدرسون الظواهر. هذه ظاهرة يدرس. يأتي بلد يدرس البلد. يأتي أفكار. احنا أول من كتب في الأفكار المسلمين. Les premiers qui ont écrit dans le domaine de la diversité religieuse, c'est les musulmans. يقولوها مسلمين وغير مسلمين. كتب النحل، الأديان والنحل، شيرازي، ابن حزم، البغدادي، كتب النحل، كتب الطوائف. تتعجب والله تتعجب
يعني النحل اللي يعبد البقر اللي يعبد الشجر يعرفوا كل النحل. ما يخافوش. المسلم لا يخاف من العلم. خافش. لما انت مثلا تاتي لفرنسا، quand tu es en France, quand tu prends le métro, tu dois connaître le métro. Dire تعرف المترو. إلا ما تعرفش المترو, tu te perds. Tu connais pas la ligne كذا, tu te perds. Moi, je connais quelqu'un. Il connaît les 14 lignes, il y a 14 lignes de métro, station par station. Alors le frère avec moi, il l'a filmé. Station par station. Mais il ne sait pas lire ni écrire. Station par station. Dis-moi, vous voulez la ligne 2. La ligne 2. Et j'aime la ligne 2. Stalingrad, La Chapelle, Barbès. Barbès, قال لي Barbès, Marlboro, شمة كل إذا ما يعرف يكتب ما يعرف يقرأ تعلم. Je veux arriver à l'étude des idées. دراسة الأفكار. احنا عايشين في فرنسا. C'est bien. Où on est français, on est résident, oui, on en a acheté en France. En France, il y a des idées, il y a des écoles, il y a des pensées. Il est préférable, voire même obligatoire, d'étudier un peu l'autre. احنا درسونا ودرسونا. bientôt شلون نتحرك. des fois امور ترجمت والله تنبهر. كيفاش ترجموا هذا الشيء؟ منا يعرف غير سامعه ماشي يعرفها. سامعه بألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك في اللغة العربية. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم فعل حرف كذا حرف جر كذا بالعربية. ولا فهمتها راك إلا فهمتها بالعربية. هذه ترجمت بالفرنسية. هذه الترجمة je disais que l'autre, l'Européen, l'Occidental, nous ont étudiés. C'est tout à fait normal, je veux dire, c'est bien, je ne sais pas tout ce qu'il y a. Parce que il faut l'État عرفوا شعوبا وقبائل. l'État qui نعرفك أنايا, comment je peux te connaître si je ne vais pas t'étudier. Donc là, on doit être les premiers à étudier les autres. Parce que le Coran nous a dit, tribu, pour vous connaissiez entre vous. Connaître l'autre, donc le connaître, l'étudier. Les autres, ils ont suivi le verset coranique. Ils ont étudié. Ils ont traduit, par exemple, parmi les traductions un peu. Vous savez qu'il y a un Français, Gilbert Gémaré, Albert Gémaré, c'est un spécialiste de la doctrine ash'arite. Il y a la majorité des musulmans, la majorité, ils sont ash'arites. Donc, كاين اللي غادي غير الديتاي غادي معليش كاين سلفيه وكاين اخوان وكاين هذا دانيال جيمار. هذا c'est un spécialiste reconnu dans le monde musulman. Mais chez les Français, dans le monde musulman. Vous avez entendu le Cheikh Ahmed al-Tayyib, le Cheikh al-Azhar هذا الجديد. أول مؤتمر لما جاء, eh bien, on était content. أول مؤتمر
دار مؤتمر الإمام الأشعري. J'ai reçu les 4 volumes. فعرض الباحثين من كل العالم، من فرنسا، من بريطانيا، من الجزائر، المغرب، تونس، من إيطاليا. من إيطاليا جاء إيطالي ببحث بالعربية. وكان من بين المراجع اللي اعتمدوها هذا كتاب دانيال جيماري. Parmi les références, le colloque était sur l'imam al-Ash'ari. Et parmi les références, dans le monde musulman, un livre d'un Français. Il connaît le moyen. Ça, c'est bien. C'est compréhensible, on peut comprendre. Mais traduire de la langue arabe une poésie de 1000 vers, de Elfia, 1000 vers de la langue arabe, des règles de la langue arabe, que même en arabe, il faut avoir une gymnastique pour la comprendre, traduite en français. Pourquoi? J'ai un livre, parmi les livres que j'ai un livre qui a pratiquement un siècle. Un siècle du code malikite. Le code malikite, c'est Khalil, Sidi Khalil. مثل خليل هذا هو القانون اللي كان قبل الاستعمار. القانون اللي كان في الدول العربية، الجزائر، المغرب، قاعد المغرب العربي الكبير، كان هذا سيدي خليل. هذا كان هو القانون المطبق في المذهب المالكي. هذا فرنسا الاستعمار لما وصل ترجم هذا الكتاب. Ils ont traduit, ils ont commencé par la traduction de ce livre, sans parler de واحد الكتب اللي عملت مثل ابن عاصم اللي هو حتى بالعربية صعب. هذا مثل للقضاة. Celui qui a traduit ce livre, le code, oui, il l'a intitulé le code des Malikites. Et dans l'introduction, les premières pages, il dit je l'ai fait exprès de dire code, parce que c'est un code. هاد المسلمين احنا حسبناهم متخلفين وحسبناهم عندهم un code. Et de là, ils ont traduit le code. C'est pour ça que le code de Napoléon, il est malikite. العقود، الزواج. L'âge de la puberté en France, c'est combien? 18 ans. Il n'y a que les malikites qui disent 18 ans. Que les malikites. Les autres écoles, c'est 15 ans. عند المالكية 18 ans. 18 ans. Le mariage, le divorce, donc, c'est bien, ils ont traduit, ils se sont enrichis, c'est bien. Alors là, il faudrait les lire. Il faudrait qu'il y ait parmi vous, comme nous dit le Coran, parmi vous, une communauté de spécialistes pour étudier un peu l'autre. Je connais l'autre. L'Occident, comme قال القرآن أولا ليسوا سواء. Ils ne sont pas tous pareils, nous dit le Coran. Dès le début, non, ils ne sont pas tous pareils. Donc, il faut faire attention. Deuxièmement, la démarche qu'on doit avoir comme musulman, imam ou la mufakkir ou la musulman adi, la démarche qu'on doit avoir, c'est d'avoir plusieurs balances, pas une seule balance. لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال ونضع الموازين القسط يوم القيامة. من لا يضع ميزان واحد باش يوزنك انت
يجيب ميزان انت كي كنت كذا وانت كذا وانت كذا، موازين موازين موازين. فاحنا كمسلمين البحث العلمي لما ولا التفكير العادي تاع المسلم، المسلم ما لا يفكر بميزان واحد، ولا كاع دايرين عليه كلهم كيما كل هذا من عمم فقد ظلم. اللي يجمع كاع الناس regrouper tout le monde, dire à tout le monde c'est injuste. Parce que le musulman, il doit avoir plusieurs balances. Tu dois faire un effort, c'est une torture des fois intellectuelle, mais tu dois le faire. Parce que tu es chargé, التكليف صعب. أنت مكلف يعني الشيء الذي فيه مشقة، أما ما فيش مشقة ماشي ليس بما فيه كلفة. هذا هو نسمو رواحنا احنا مكلف بشيء فيه مشقة. من بين المشقة مشقة الفكر، تفكر. Donc le Coran nous dit on doit avoir plusieurs balances. Donc on doit étudier l'autre, on doit le faire, on doit commencer à le faire, et pour le faire, plusieurs balances. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان عنده موازين، يعني مش ميزان واحد رسول الله. Il avait plusieurs balances le prophète. مثلا قال الشاعر الجاهلي أسلم بعدين، لكن قالها في الجاهلية، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال رسول الله صدقت، كل شيء ما فيش الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال رسول الله صدقت، وأن كل نعيم زائل. كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هنا قال له عندك الحق، هنا قال له عنده رسول الله il l'a pesé avec deux balances. Quand il dit, le poète, traduction notamment vite fait comme ça, toute chose qui n'est pas construite sur Dieu, elle est vouée à l'échec. Le prophète dit oui, c'est vrai, tu as dit vrai. Et tout bonheur, à un certain moment, va périr un jour. Le prophète dit non, là t'as tort. Le paradis ne périra pas. Donc il a pesé, le prophète, avec deux balances. هنا عندك هنا صدقت، كل شيء ما خلا الله ما فيش الله باطل، والنعيم نعيم الجنة لا يزول، كل نعيم يزول لا لا. إذن هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلم الصحابة منه صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, donc ils ont adopté ce mécanisme de pensée. Parce que le mécanisme de pensée en islam, il est obligatoire. ما تفكرش كيما تحب في الإسلام. في الإسلام حتى les sentiments, même les sentiments en islam, ils sont gérés par l'islam. ما تحبش كيما تحب كيما تريد. وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. حتى les penchants sentimentaux qui doivent être gérés en islam par le texte. Donc, parmi ces livres, le problème des idées, problème des idées. Faire l'autre, premièrement, ne sont pas tous pareils. Pour étudier l'autre, pour voir l'autre, étudier, premièrement, il y a comme dit le nom, un spécialiste, un philosophe, qui a écrit Dictionnaire de la philosophie. Dictionnaire de la philosophie. Pierre Lemont. Dans ce livre, il dit toutes les idées. Toutes les idées sont d'origine religieuse. كل الأفكار مصدرها ديني. كل الأفكار مصدر ديني. إذن تدرس الدين تاع
parce que l'humain ne réagit pas fortuitement. C'est pas hayawan. Les réactions d'un humain, ils sont gérées par les idées. Et l'afkar, هي اللي توجه الإنسان. إذا أنت تحب تعرف نتيجة الفعل، واحد فعل فعل، هذاك الفعل نتيجة، فعل النتيجة هذه تدرس الفكر الذي أدى إلى النتيجة. Donc, la réaction finale, c'est final, c'est la réaction finale, classe. Cette réaction, on doit étudier le mécanisme de pensée de la réaction. Étudier le mécanisme, c'est essayer de comprendre, pas valider l'action ou là. Quand on, par exemple, on a été, par exemple, sollicité par des non-musulmans pour les soi-disant les terroristes musulmans. ils font appel à nous. علاش هذا؟ اسكو انتم عندكم نصوص دينيه توصل لهذا العنف؟ احنا نقول لا، هذا القران هذا السنه ما عندناش. Donc il y a d'autres facteurs qui font que, mais ce n'est pas le. Donc نتايا كاين واحد الكتاب la 13e tribu. اليهود combien de tribus؟ 12 12. هذا كتب لا 13e. وحدين هما يقول لك انا يهودي، هو مش يهودي اصلا، يعني مش اصلا ماشي، لا هو يهودي نصا بالنص، تعلم من صغره تعلم النصوص العبريه اليهوديه اصبح يهودي. يعني النص هو اللي يجعلك انت يهودي ولا انت مسلم، انت مسيحي، انت كذا، انت عنفي، انت النص هو اللي يجعلك. مش c'est pas l'origine. C'est pas parce que tu es arabe que forcément tu es musulman. Non, c'est pas l'origine. C'est ton support intellectuel. Tu as تقرا، شراك تعلم، qu'est-ce qui rentre dans la tête. C'est ça qui fait que tu es. احنا ما عندناش عرب في البلدان العربيه ويرياجي اكثر، يعني نقول هذا مسلم، منين هذا؟ تحير. Parce que le support intellectuel تاعو il n'est pas le tien. ما يقراش اللي تقرا انت. Donc ما قراش اللي ما تقراش انت يخرج هو. Donc il est donc obligatoire pour cette جماعه d'étudier le support intellectuel des autres. حنا معليش حنا غنسيي ان شاء الله de banaliser شويه باش نفهموا باش نتعرف. حنا donc l'autre comment il réagit. قلنا قال القرآن ليسوا سواء. Faites attention, nous dit le Coran, ils ne sont pas tous pareils. Donc il y a plusieurs pensées, plusieurs écoles. On va prendre quelques livres, c'est-à-dire le support, les supports intellectuels qui produisent des personnes, des réactions. Il y a des livres qui sont célèbres. يقرأهم كاع الناس في الأوكسيدان. ما ولادنا تقول لهم شنو نعرف كتاب هذا. عندك vendredi. Vendredi, ou la vie sauvage. C'est ça, vendredi, la vie sauvage. Le titre, Vendredi ou la vie sauvage. هذا c'est un roman قصة يقروها كاع تقريبا الناس. وعندك l'autre réaction de Crusoe. Robinson. هادو يقروهم إذا بمعنى
التفكير هذا ما هو النتيجة. Robinson Crusoe, donc il va arriver dans une île. والكتب هذه Crusoe, les deux, ils sont inspirés par un livre arabe musulman. Ibn Tufayl, Hayy ibn Yaqdhan, Ibn Tufayl, traduit en français, Hayy, vivant, fils de l'éveillé. La scène, c'est la même. La scène, c'est la même. Le temps, c'est pratiquement le même. Mais la production n'est pas la même. La production, le résultat n'est pas le même. Parce que tu as une façon de voir les choses, mais moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Le plus important c'est Hayy ibn Yaqdhan de Ibn Sina. Ibn Sina عنده كذلك Hayy ibn Yaqdhan, Avicenne, le médecin, philosophe, il a également écrit un livre de Hayy, vivant, fils de l'éveillé, et traduit en français. Une belle traduction très ancienne. Donc, هوليوود داروا افلام داروا على هذا حي بن يقظان. المهم هادو كروزوي vendredi ils ont repris l'image. C'est-à-dire l'image c'est quoi? L'image c'est la rencontre. La rencontre. Est-ce que elle fait partie des épreuves ou pas? fait partie des épreuves. تلاقيتني هذه فتنة الله سبحانه وتعالى. نجي أنا نغير الكلمات تغيرني كذا. La rencontre est toujours une épreuve. La rencontre, c'est une épreuve. Ou on peut la développer en positif, ou la développer en négatif. Crusoe, il y a une rencontre. Il va rencontrer l'Indien. Au final, à la fin, il va le tuer. آخر المطاف يقتله. لماذا يقتله؟ لأنه هو مش كيفه، ما يخممش كيما هو ما عندوش اللون كيما تاعو، ما عندوش الفكر كيما تاعو. Donc il ne partage pas la couleur, il ne partage pas l'opinion, il ne partage pas. Donc la première réaction, c'est de le tuer. Oulad Adam, la rencontre, les enfants d'Adam, il a tué l'autre. Donc, où la rencontre, tu rencontres l'autre. حنا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اقرأوا سورة الكهف من كل جمعة. قال تنور لكم العقول. تنور يعني تفهم تنور. أول محنة في سورة الكهف la rencontre, اللقاء. C'est pour ça que toute la sourate a pris le nom du premier récit. Le récit de la caverne. Parce que il y a quatre récits, 4 mihan. Le premier, c'est la rencontre entre les jeunes gens, les shabab, ma'a, qui avaient une doctrine, un din, c'est des abusiens, musulmans, et le roi, Diésus ou Darnius, qui avait une autre. Donc la rencontre a fait que le vivre ensemble n'était pas possible. Donc Crusoe il va le tuer. Donc il y a cette catégorie de personnes, il y a une catégorie de personnes que voilà, la rencontre engendre la tuerie. En France, c'est ça. Ce qui est arrivé hier, c'est ça. Le Front National
ça finit comme ça avec lui. Ou ceux qui partagent les mêmes supports intellectuels. De Zemmour, de Kata, de Welbeck, le pain au chocolat, c'est pareil. Ils partagent la rencontre, la doctrine. Après, on a le roman le vendredi. Vendredi, c'est pareil. Pareil que le récit de Haïm Yordal, dans une île, une rencontre au Chili. Le Chilien, c'est un hindou américain. Donc, il va rencontrer un autre qui ne ressemble pas à lui, qui ne partage pas les mêmes idées, qui n'est pas de la même couleur. Donc, comment ce complexe de supériorité, comment il va réagir? Il va réagir de pas le tuer, pas tuer la personne, mais tuer son identité. Toi, tu t'appelles vendredi. Tu arrives vendredi. Les Arabes, j'ai des sentiments, je ne suis pas que arabe, je ne suis pas que musulman. Les musulmans, le vendredi, vendredi, tu n'es pas une personne. Tu es une personne. Tu n'es pas que arabe, tu n'es pas que musulman, tu n'es pas que français, tu n'es pas que. Donc, il va l'appeler, effacer son identité. Toi, tu es que vendredi. Mais il va prendre des plantes, des arbres, et il va les nommer. Il va donner des noms à des arbres, des plantes. ماشي نفس الشيء اللي يصرى مع بعض يجيب لك حيوان قط يسميه يعطي اسم كذا يدير له فيتيرينير يعطيه قيمه وانت ثاني مسلم كاع يجمع وكاع جماعه وحده. Bon, il y a une évolution. De l'arabe, on est maintenant musulman. C'est bien, c'est une petite évolution. C'est-à-dire, on a. Donc, après, il y a une autre réaction. Quand toi, l'autre, qui ne ressemble pas à moi, tu t'imposes. Tu t'imposes intellectuellement. Tu t'imposes par l'éducation, tu t'imposes. Quand tu t'imposes, ils vont essayer, et une autre catégorie de personnes, ils vont essayer de te latiner. Averroès. Pourquoi tu essaies de t'approprier la personne? Il s'appelle Ibn Rushd. Non, parce qu'il est tellement costaud, il s'est imposé intellectuellement. Au fond, il nous appartient, c'est juste Averroès. Avicenne, Ibn Sina, avant-passe. Nos enfants, des fois, ils vont lire des théories, ils vont mettre la personne arabe. Le nom, parce qu'il est latiné. Mais il voit que du feu, comme ils disent. Ah, voilà. بعض الاسماء هي عربي شاركوا في les maths, شاركوا participer. On ne veut pas dire qu'on a tout inventé, non, on a participé. Mais ceux peu qui ont participé, il faut les latiner. Au fil du temps, le mot hada, il prend une connotation
ton fils, il va lire Avicenne, Avicenne, c'est un italien. Donc, احنا ما درنا والو ما شاركنا في أي شيء pour cette catégorie de personnes. Après, d'autres catégories, on va arriver, Inch'Allah, à la bonne catégorie. D'autres catégories, ils vont reconnaître la civilisation islamique. C'est vrai. كنتم حضارة وشاركتوا في الحضارة, c'est vrai. Mais c'est quoi le rapport pour cela? Que doit être le rapport? Le choc des civilisations. Américain, un think tank, c'est bon, japonais, américain. كيفاش يديروا صراع الحضارة اللي نتصارعوا؟ والله سبحانه وتعالى ما درناش صراع، قال لك لتعارفوا والمغالبة، يعني غير بنية غير دابة. علاش؟ عرفني وانا عرفك وبقى انت على دينك وانا على ديني، عرفني نجلسوا ونحكوا كذا. لا، هو صراع الحضارات. Déjà c'est contradictoire d'être civilisé et choqué. C'est contradictoire. Le choc des civilisés. Tu es civilisé ou choqué? تناقض هذا. أنت متحضر وتصارع الناس.